میں آپ کو کافی دن سے سن رہی ہوں. آپ کا آلموسٹ میرا خیال ہے آپ ساحل اور آدم سیکر کے چینل پہ آئی تھی رائٹ؟ جی. ہاں آپ کو جب سے سن رہی ہوں. پاکستان سے میں مطلب آپ کے بارے میں تو مجھے پتا ہے، لیکن آپ لوگ سو لکی ہیں کہ آپ کے زمانے میں آپ جس ایج میں ہیں اس میں آپ کو آزادی ملی بولنے کی. جی بھائی ہم نے تو گھٹ گھٹ کے اتنے سال گزارے کہ عمر گزر گئی. اور یہ قرآن کے بارے میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، یہ کیسے، یہ جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، ہو نہیں سکتا. یہ تو مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایسے ہی ابھی سمجھنے. جی ابھی یہ جو انڈین آئے تھے نا ابھی گیسٹ آپ سے پہلے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ یہ ایسے حدیثوں میں مسئلے ہیں. میں نے کہا اب بات کی کہ موقع ہمیں اب ملا ہے، موقع اب ملا ہے. جی مجھے ہے کہ اگر یہ 30 ایئرس پہلے مجھے موقع ملتا تو میں تو بہت کچھ کام کر جاتی. مجھے ایک ایسا تھا کہ ایک ایکسپلوژن اپنے اندر ہے کہ یہ کوئی کیوں نہیں بولتا، یہ چیزیں غلط ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں. جی یہ نہیں کہ لوگ اس وقت نہیں سوچتے تھے. مجھے نہیں پتا، میں نے تو اکیلے اپنی زندگی کے کتنے سال گزارے کیونکہ مجھے اپنی مائنڈ کا کوئی بھی پرسن نہیں ملتا تھا. بولتے میں ویسے میری آؤٹ اسپوکن ہوں، میں بول تو جاتی تھی کہ یہ بات کا سینس نہیں بنتا، یہ بات کا کیونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ ویری اسلامک تھا. ہمارا اتنا اسلامک ماحول تو کوئی مجھے ڈاؤٹ کر ہی نہیں پاتا تھا. مگر اتنی ریلیجس فیملی سے، خاندانی ریلیجس فیملی کا پرسن ایسے بول دیتے ہیں، آج کل کے لوگ بول دیتے ہیں. تو میرا ہمیشہ سے ریس کوشچن کیے تھے، لیکن اب آپ لوگ جس طرح کھل کے سامنے آئے، آپ کو کنگریچولیشن. اور پہلی بات یہ کہ آپ ڈاکٹر کیسی ہیں، آپ کے پاس اتنا نالج ہے اسلام کا، جس اس سے آپ بولتی ہو. آپ ویری ینگ کمپیئر ٹو می، یو لائک مائی کڈ. اوکے، تو میں کہتی ہوں واو، شی مسٹ بی جینیس. اتنے زیادہ حاضر جوابی کہاں سے آ گئی؟ میڈیکل پڑھنا کوئی آسان تو نہیں ہے. مجھے یہ معلوم ہو، میں سوچتی ہوں کہ دیکھو کیسے اور آپ پاکستان سے نکل گئی. دیٹس اے گریٹ تھنگ، یو آر سو ڈیم لکی. میں تو یہی کہوں گی، یو ڈسٹرائے یور لائف اوور دیئر. بالکل. اور نہیں، میں تو خود پتہ جیسے آپ سچویشن بتا رہی ہے نا، میں خود بہت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا نا. اسلام تو میں نے چھوڑا ہوگا شاید 2019 کی بات ہے اس طرح سے، لیکن اس سے پہلے نا میں اتنا نہیں تھی ریلیجیس، اور مجھے نہیں یہ چیزیں پسند آتی تھی. اسپیشلی جو عورتوں کا اسٹیٹس ہے نا اسلام میں، یہ مجھے بڑا بادر کرتا تھا. تو میں فیمنسٹ سے شروع سے تھی، لیکن بڑا آپ کو پتہ ہے، آپ کو خود بھی احساس ہوگا پاکستان میں بہت گھٹن ہے. آپ نہیں بتا سکتے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے. اچھا ایک بات ہے، آپ جس جنریشن کی ہے نا، اس ٹائم گھٹن زیادہ ہوئی ہے. جی یو نو دیٹ. جو ہماری جنریشن تھی بہت فریڈم تھی، اسپیشلی بگ سٹی لائک کراچی، لاہور. دے ور وے ٹو ماڈرن. جی لیکن ہم لوگ سلائڈ ڈاؤن کر گئے، بیکورڈ چلے گئے ہیں. مور گھٹن اب ہے. ہاں پاکستان کے اسمال سٹیز جیسے چھوٹے سٹی تھے ہوتے ہیں، وہاں پر کافی گھٹن محسوس ہوتی تھی. وہاں ٹو مچ لائک I would never like to go in those cities. لیکن اب لاہور چلے جائیں، اسلام آباد واز دا بیسٹ. تو میں تو اپنے ٹائم کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ کی پیرنٹس نے بھی، آپ کو موم نے بھی بتایا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں نہ پردے کا اتنا وہ تھا، نہ کوئی بہت ماڈرن ویمنز ہوتی تھی. کلب سے ہماری باقاعدہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو یہ اب جو میں دیکھ رہی ہوں نا ٹرینڈ، یہ جو آیا ٹرینڈ، میں آپ کو پتا میں کون کون لوگوں کی باتیں کر رہی ہوں. جب ملا قسم کی عورتیں بھی آئیں، آدمی، انہوں نے آ کے تباہ کر دیا، اسپیشلی وومنس جو اس میں آئی فیلڈ میں. اس نے عورتوں کی I don't know why how women accept that. بالکل. یہ بیٹھی ہوتی ہے نا، کیا نام ہے، مجھے ان کا نام یاد ہے. فرحت ہاشمی is the number one آئی ہے تو ٹاپ پہ تھی میری تھی. انہوں نے تو اچھے طریقے سے کرش کر کے رکھا. وہ تو آپ ان کی ویڈیو دیکھیے، میرٹل ریپ کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی چیز ہوتی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. عورت کا تو کام ہے شوہر کی ہر خواہش پوری کرے، یہ وہ. اور میں تو حیران ہوتی ہوں کہ یہ عورتیں کیسی ہیں کہ ان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیا اپنے لیے کر رہی ہے. I'm telling you کہ میں 30 years پہلے جو تھی، میں اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. میں کہتی تھی نو، وائی وومن کو کیوں، کس لیے وومن کیوں اس کی انڈر یہ سپورٹ، مطلب سبورڈینیٹ کیوں، اس کے انڈر میں کیوں. یہ
why can't we equal partner? सही तो मेरा तो हमेशा तो झगड़ा रहता था, मैं तो कभी भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था इसको। इवन कहते थे अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, मैंने कहा दिस इज माय प्रॉब्लम, आई विल टॉक टू देम, डोंट वरी अबाउट मी। आपने वैसे कब छोड़ा था, मतलब आपको मुझे तो ये जब आप लोगों की मूवमेंट शुरू हुई है ना ये 2019 में, तो फिर मैंने जो फाइनल डिसीजन तब लिया, बिकॉज यू नो यू हैव अ डाउट राइट, लेकिन नोबडी टॉक्स अबाउट इट, और आप ओनली वन इसको फॉलो कर, आप सोच रहे हैं, ऐसी आपकी सोच है, राइट? जी तो जब ये आई है मूवमेंट, और जो शुरू हारिस सुल्तान से शुरू हुई है, जी जी, मेरी जो सफर है, हारिस सुल्तान से पहले तो क्रिश्चियन लोग काफी थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं तो मे भी थोड़ा सा ये उसमें वो कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, मतलब वो वैसे ही खिलाफ है इस्लाम। हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि हो सकता है कुछ हमें, क्योंकि अरबिक का हमें खुद इतना नहीं है शायद, क्योंकि हम वी आर नॉट अरबिक, नो मैटर हाउ गुड हम लर्न कर लें। तो मैंने फिर सोचा मुस्लिम लोग आए, तो उसके बाद जिस तरह से आके जिस तरह से उन्होंने बताया, तो मैंने कहा यस, मैं गलत नहीं थी, आई वॉज राइट, ऑलवेज राइट थी मैं। लेकिन उस वक्त भी मैं लिखती जरूर थी, अपने ख्यालात को जाहिर कर, एक्सप्रेस कर देना, लेकिन आप बोल नहीं सकते ना, जान से थोड़ी जाना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है भाई, मुझे जान से नहीं जाना, जी के कुछ करना है, मर के क्या करेंगे, मर के हमारा काम कौन करेगा? तो ये है, और जब तक जिंदा तभी हम अपना मकसद भी आगे पहुंचा सकते हैं। यस, आई रियली विश यू गुड लक, आई एम सरप्राइज के यंग वुमेन सामने आ रही, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है कि वुमेन, हम एज ए वुमेन जो है वुमेन्स को बताएंगे कि तुम्हारा दिमाग कब खुलेगा। यस यस, why don't you see openly what's going on with you, you accept it and you're proud of it? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत तब चढ़ती, अभी भी आप देखिए ना, अभी कैसी कैसी इन्होंने औरतें मुसल्लत की हुई है पाकिस्तानी। मुझे तो दिल चाहता है कि मैं जाके वहाँ पे पूरी तरह से बोलूं जाके पाकिस्तान जाकर, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अब शायद इतना, अब पता नहीं अभी भी इतनी फ्रीडम है पाकिस्तान में कि नहीं, लेकिन मुझे अगर if I go to Pakistan, I don't think so I can come back alive, because I would not be able to stop myself, hold myself. जो हो रहा है ना तो पाकिस्तान में, और जिस तरह से पागल बना के एक रेवड़ की तरह भगाए जा रहे हैं, लोग पीछे चले जा रहे हैं, तो मैं ऐसी औरतों को, मुझे दिल चाहता है कि उनको अच्छे तरीके से स्लैप दिए जाए, मतलब बातें सुना कर कि क्या मसला क्या है तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मुझे हैरत ही होती है कि खुद इस्लामी नहीं है वो औरतें ना, जैसे ये डॉक्टर नबीहा है, मारिया बी है, यस, इनकी तो मुझे दिल होता है कि तुम है क्या, तुम तो एटलीस्ट नहीं बोलो ना। बिल्कुल बिल्कुल, खुद इनको अगर आज इस्लामी शरिया मिल जाए ना, तो उनको तो कोई बोलने का भी हक ना दे, जिस तरह ये बोल के फेमिनिस्ट के अगेंस्ट बोलती रहती है ना, उनको बोलने का भी हक ना हो। अफगानिस्तान में देखो ना, पब्लिक स्पीकिंग की बंद है, बैन आउट। बिल्कुल, ऐसे लोगों को मैं तो कहती हूँ, जो लोग ये शरिया मांगते हैं ना कि शरिया, तो इनको शरिया देना चाहिए वेस्ट में भी, और इनकी वो बना देनी चाहिए एरियाज अलग में, कि यहाँ तुम्हारा शरिया रहेगा, बाहर निकल के हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर इनसे को जो मर्जी तुम लोग करो, नथिंग टू डू विद आवर लॉ। इनको दे दो शरिया इन औरतों को, जो कहती है ना, अरे हमारे इस्लाम में तो बहुत फ्रीडम है, अरे तुम्हारे इस्लाम में जो फ्रीडम है वो हमें भी पता है, हमें भी पता है कितनी फ्रीडम है, पैरों की से नीचे। अच्छा, और दूसरी बात है कि इस्लाम में ये नहीं है कि फ्रीडम, औरत भी औरत की दुश्मन है। आप इसको क्या करेंगे? आज से तो मार खाती है अपने इन लॉ से, मार खाती। मसला क्या है, औरतें एक तो बचपन से कुछ ऐसी कंडीशन है ना, मैंने खुद अपने इर्द गिर्द, इवन आज की नस्ल की मैंने औरतें ऐसी देखी है कि वो क्या कर रही होती है, आपके मुखालिफ सिर्फ इसलिए हो जाएंगी कि वो मर्दों को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि बचपन से उनकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है ना कि हमें ये शो करना है कि हम बड़ी नेक, बड़ी अच्छी खवातीन है, तो वो उसमें ही लगी रहती है। और बच्चों की आप कंडीशनिंग कैसे करते हो, जैसे बच्ची होगी ना, उसको कहोगे नहीं बेटा ऐसे नहीं बैठना, अब्बा को बुरा लगेगा, नहीं बेटा इस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकला, भाई बुरा मान जाएगा, ये उनकी कमाल है। आप अभी तक कहती है, मुझे हैरत इस बात की कि मैं या तो बागी मेंटालिटी की थी, मैं कहती थी वाई, सही बात, मुझे क्यों, भाई को क्यों नहीं कहते आप? तो खैर मेरे फादर तो नहीं, ऐसे अम्मी अक्सर कह देती थी, नो तुम्हें सर पे दुपट्टा लेना है, तो मैं कहती थी नहीं, आई हेट दिस थिंग्स, मुझे नहीं पसंद है, मुझे सर पे लेना नहीं पसंद है। तो ये मुझे बहुत सी बातें बचपन में बता रही, ग्रेड 5-6 से मुझे गुस्सा आता था कि क्यों, मुझे क्यों, भाइयों को क्यों नहीं पहनना पड़ता कुछ भी,
مجھے جو کہتے ہیں باہر نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب کی لڑکیاں اگر اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں اور آئی مین ینگ وومن دین آئی گیس دے مسٹ ہیو گون ڈاؤن ورڈس. جی 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 بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک اور وجہ پتہ ہے کیا ہمارے یہاں یہ جو عورتوں کی دشمن بنی ہوئی ہے نا, مسئلہ یہ کہ آپ نے مرد کو ساری پاور دے دی. ٹھیک ہے, مرد ہی گھروں میں جج بھی ہے ہر ایک کا. ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ عورتیں جو مردوں کو دیکھتی ہے نا, وہ اپنا ایکول دیکھتی نہیں ہے. وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو ہمارے پرووائڈر ہے, کھانے پینے کی ہماری ریسورس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اگر ساس ہے تو وہ بہو سے لڑے گی, بہو ہے وہ ساس سے لڑے گی, نندوں سے لڑیں گی, آپس میں لڑیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ بیسک وہ ریسورسز کے لیے لڑتی ہے. صرف مرد کے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو مرد سے بہت پیار ہے, بہت پوزیسو ہے, بہت انسیکیور ہے. نہیں, ان کو ریسورس نظر آتا ہے. بہنیں یہ دیکھتی ہے نہیں, ہمیں بھائی کی گھر جگہ بنائے رکھنی, کل کل واپس ادھر ہی آنا. کوئی نہیں ہے پوچھنے والا, نہ ہم خود کچھ کرنے کے قابل ہے. تو وہ اسی چیز کے لیے لڑتی رہتی ہے. کوئی نہیں ہے پوچھنے والا, نہ ہم خود کچھ کرنے کے قابل ہے. تو وہ اسی چیز کے لیے لڑتی رہتی ہے آپس میں. ساس ہوگی تو وہ لڑے گی کہ بھئی اب بڑھاپا آ گیا, میں نے ساری زندگی کچھ کیا نہیں, کمایا نہیں, میں الگ ہو نہیں سکتی, اور چل بھیا بیٹا ہی سب کچھ ہے, تو اب بہو کا جینا حرام کرو. تو یہ اس طرح کی یہی کانسیپٹ ہوتا ہوگا میرا خیال ان کے ذہن میں. بالکل 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 نہیں ہوتا, کیونکہ میں اس طرح نہیں, ہم اس طرح نہیں سوچ سکتے, بیکاز ہم خود اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ مجھے تو توہین لگتی ہے کہ میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوں. hurt my ego. I don't want to even depend except my dad until I need it. I don't want to be dependent on my brother even. Husband تو دور کی بات ہے, بس dad is the only one. I think yes, my father is the main thing کہ جن پہ میں جو I have the right کہ مجھ سے مانگو جو کرو. لیکن اس وقت تک جب تک unless we are fully independent. تو کیسی سی سوچ ہے عورتوں کی, یہ سوچ کیسے نکالی جائے گی؟ You are working really hard and so good. You doing so good. I cannot believe it. آپ نے جو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی, oh my God, میں نے کہا you are so blunt. How can you be a doctor and so much like this is something very like I would say unbelievable for me. I was really like I was proud of kind of thinking, oh my goodness, this kind of people coming and then you stand for it and I just very good wish کرتی ہوں کہ آپ کے لیے. میں کئی دن سے آپ کا لاسٹ ٹائم جب وومینس کا تھا آپ کے پاس کتنے لوگ آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلو آپ لسن کرتی ہیں آپ کو, اور یہ ہے کہ آپ کریں اس کام کو, اور جتنا دیکھیں باہر آ کے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کا آج کا ٹاپک بھی بڑا اچھا. بس یہی کہ وومینس کو کوئی وومینس انجوائے بھی نہیں کرتی ہیں ایسی گرل جو آ کے کہیں کہ ہم اس لیے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ, تو یہ مجھے ایک بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتی ہیں. ایک ان کے مائنڈ میں یہ بٹھا دیا گیا نا اسلام میں کہ بھائی مرد آپ کا پرووائڈر ہے, تو آپ کو تو بہت آسانی ملی ہے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پرووائڈر سے آسانی نہیں ملی ہے. یو بیسکلی ڈونٹ ہیو اینی چوائس. ایک آپ کو سمجھے, آپ کو محتاج کر دیا کہ آپ مردوں کی محتاج ہیں, کبھی باپ کی, بھائی کی, تو کبھی اپنے شوہر کی. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی نا. اب آپ کو اگر آپ کا شوہر مس ٹریٹ کر رہا ہے, لیکن وہی آپ کے کھانے پینے کا وہی ذمہ دار ہے, جس گھر میں رہ رہی ہے وہ بھی اسی شوہر کا ہے, جس گاڑی میں جائیں گی وہ بھی اسی شوہر کی, تو پھر آپ اس شوہر سے جان کیسے چھڑائیں؟ لیکن پتہ ہے کیا, آپ آئی ڈونٹ نو, اب میں اپنے جیسے اپنی فیملی کو بتاؤں تو ہماری جیسے فیملی میں اگر ایسی کوئی وومن ہے, دے آر ویری ہیپی بیکاز وہ فریڈم بھی ان کو ملی ہوئی ہے. تو یہ نہیں کہ سارے آدمی مسلمانوں میں ایسے ہوتے ہیں, all the guys. یہ اور وومنس کو کافی, ورنہ میں نے جب اپنے آس پاس دیکھا تو میں اصل میں اس کو کر نہیں پا رہی ہوں کہ ایسا, لیکن مجھے پتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ وومن اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی ہے. یہاں پہ سو مینی میری فرینڈس ہیں جن کے ہسبینڈ ویری ویل آف جاب کرتے ہیں, تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس زیادہ پے کرنا پڑے گا, بیٹر ٹو اسٹے ہوم. اس نہیں کہ وہ تو وومنس کو پھر وومن زیادہ وہ لوگ جماتی ہیں کہ ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ہر چیز مانگتی ہیں اندر, اپنی ہر خواہش پوری کرتی ہیں. تو یہ میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں موسٹلی دیکھا ہے, اور وہ مسلم پیپل ہے, اور ان کی فیملی میں بھی ایسا دیکھا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ مسلمان کہتے ہوں گے کہ ہم غلط بات کہہ رہے ہیں, پتہ ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہماری شریعہ ہم کو نہیں بتاتی ہے. دے آر گڈ مسلم ان اسلام, nothing to do with our religion or scripture. They are good people. They don't want to be کہ وومنس کو کنٹرول میں کر کے رکھو. جی جی بالکل بالکل یہ بات ہے کہ یہ چیزیں نظر آئیں گی. آپ مجھے تو بہت دیکھی ہے میں نے, اس لیے میں ڈینائی نہیں کر سکتی کہ میں یہی کہتی ہوں
मे बी मिलियंस ऑफ गुड मुस्लिम पीपल हैं जो इस औरत को ऐसा नहीं समझते, और इसीलिए हम आज यहाँ पे क्यों खड़े हैं, क्योंकि हमारे फादर जो थे वो ऐसा नहीं समझते थे। आप यहाँ इसलिए खड़ी हैं कि आपको डेफिनेटली किसी से आपको हुआ, ये आपने देखा कहीं ना कहीं, नहीं तो अगर सारे आदमी ऑल द मेल इस तरह हो जाए। और मैंने तो ये देखा कि वुमेन्स को मैं ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो तुम खड़ी हो अपने लिए, इंस्टेड ऑफ वुमेन सपोर्ट करती है। ये तो मेरा अपना वो है कि मेरा जो, क्योंकि औरतों का पता है मसला ये ना, औरतों को ये रियलाइजेशन है कि वो मर्द से फाइट कर ही नहीं सकती, स्पेशली हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। तो उनके पास फिर क्या बच जाता है कि अगर उनको आगे बढ़ के हक भी लेना है ना अपना, तो औरतों को नीचे गिराओ, क्योंकि मर्द तो आप फाइट कर ही नहीं सकते। उनके दिमागों में बचपन से शुरू से यही चीज डाली हुई है, माहौल भी वो ऐसा दिखती है ना, तो फिर उनको ये हो जाता है कि एक तरह से इसको कहते हैं ना बार्गेनिंग विद पेट्रियार्की, कि हम उसको मर्दों को थोड़ा फायदा पहुंचाएंगे, उसके बदले हमें भी कुछ फायदा मिल जाए। ये होता है, बजाय इसके कि वो ऑल टुगेदर फाइट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई जस्ट कीप अप योर गुड वर्क, रियली नाइस टू टॉक टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके, और मैं बहुत विश है मेरे लिए कि यू सक्सेसफुल रहे, और अपना जिस कंट्री में भी आप हैं उसमें आप पूरी जिस तरह से हिम्मत के साथ आ रही है, इसी ब्रेवरी के साथ खड़ी रहें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं तो चाहती हूँ कि और औरतें सामने आए, और आप बाद में भी मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपसे मतलब बात। मैं जरूर, मुझे बहुत पसंद है, जैसे मेरे पास टाइम होता है मैं जरूर आती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे फोन को मैंने कहा वो अरीशा आई है, चलो आज देखती हूँ, लगता है कुछ थोड़ा टाइम है आपके पास तो मैं कर ले। जी बिल्कुल, थैंक यू। अक्सर लाइव आती रहती हूँ। जी मैंने बहुत दफा देखा है, और मुझे मोस्टली तो ये हुआ कि आपका डन होने के बाद मुझे, क्योंकि बस मेरी ऐसी मसरूफियात है कि समटाइम मैं नहीं यूट्यूब को देख पाती, तो आज मेरे पास बहुत अच्छा टाइम मिल गया सुबह में, तो मैंने कहा दिस इज परफेक्ट, चलो अभी देखती हूँ। मैं ज्वाइन भी कर लिया मैंने, तो बहुत अच्छा लगा है। और बहुत मैं आपको वो उसके लिए कहती हूँ कि इट्स रियली मुझे मेक मी सो हैप्पी कि ऑल माई लाइफ जो मैंने ऑल लास्ट 30 इयर्स जो वेस्ट किए, आई विश कि मुझे हैप्पीनेस मिले कि लोग आके बोले ताकि जो मेरा अंदर एंगर था वो निकल जाए। आपको खुद भी जो है ना मतलब ये इस पे बात करते रहना चाहिए, ये आपके यस आई डू अ लॉट। मैं तो ओपनली बोल देती हूँ अपने फ्रेंड्स में मुस्लिम में कि ये चीज रमजान की जो आपने बात की ना, मैंने यही कहा था, मैंने कहा था तुमको क्या मतलब है अब मैं फास्ट करूं या ना करूं, तुम कौन हो मुझे कहने वाले, मैं नहीं रखती रोजा, अरे ये तो अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है। मैंने कहा मुझे भी पता है, इतना मुझे भी पता है, मुझे अपनी बॉडी देख के अपने काम देख के रखना है। मुझे एक सर्टन एज मैंने रखे 40 इयर्स तक मैंने रोजे रखे, कोई रोजा नहीं छोड़ा, एज 45 तक समझे, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती थी कामों के साथ, मैंने नहीं रखे रोजे, मुझे कहा जाता, मैंने कहा देखो ये मेरी मर्जी है, मैंने रोजा नहीं रखा है। लेकिन वो ये लोग इतनी घुटन है ना कि आपकी अपनी फैमिली में लोग जो है ना वो क्यों नहीं रोजा रखा, क्या है, अच्छा फिर कोई शक भी पड़ जाएगा ना कि आपने रोजा नहीं रखा, तो भाई आप अगले बंदे को छोड़ दो, लेकिन नहीं वो चीजें चेक करेंगे आपकी कि अच्छा क्या खा रहे हो, अच्छा क्या किया, ये बड़ा ख्याल है। फैमिली में मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था, फैमिली में तो नहीं था, फैमिली में तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलने की हिम्मत करता था, लेकिन बाहर वाले बोल देते थे तो मैं कहती थी इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके मेरा मसला है, मैं जवाब दूं, ओके। मुझे बोल रही अच्छा तो रोजा नहीं रखा हुआ, हाँ नहीं रखा हुआ है, मुझे बोल रही अच्छा तो रोजा नहीं रखा हुआ, हाँ नहीं रखा हुआ है, बाद में रखना है, मैंने कहा मैं देखूंगी, जिंदा रहूंगी देखूंगी, हिम्मत पड़ी तो ये जिस तरह आपको बिठा देते हैं आपके रोजे अगर कजा हुआ है तो आपको बाद में रखने, तो मैंने तो कितनी अपनी टफ लाइफ गुजारी है इस रमजान के चक्कर में कि बता नहीं सकती। बिल्कुल, और औरतों को तो कह देते ना माहवारी के रोजे भी आपने बाद में रखने हैं, ये भी एक अलग मसला है। यस, जो आप अभी बात कर रही थी ना, अफ्तारी में इतना बनाओ, सहरी में बनाओ, आपको लॉन्ग नमाज पढ़ने के बाद तरावी पढ़नी है। मैं 20 रकात तरावी पढ़ती थी यंग एज में, फिर मैंने 16 की, तो फिर 8 की, एक अलामा का मेरा 8 भी पढ़ सकते हैं, मैंने कहा वाह बच गया, 8 पढ़नी पड़ेगी, 8 तक पढ़ी, लेकिन आपकी हालत क्या हो जाती है वो करते करते, जिसके बाद आपको घर का काम करना, बच्चों का काम करना, और उसके बाद ये जो है कि वो रात में वो बात मुझसे बोली भी नहीं जा रही है वो कैसे होगा, औरत है कि क्या है वो,
यही, और फिर अच्छा फिर सहरी में दोबारा जाग जाओ, चलो भैया और शहरी जोड़ के बनाने शुरू कर दो। ये नहीं कि सिंपल कुछ खा लेंगे ये लोग। यही तो चलो सारा खाते पीते गुजार दो रमजान, आपने करना जितना है ना। खाते हैं ये लोग रमजान में, तो उतना तो मेरा ख्याल है आम दिनों में नहीं खाया जाता है। बिल्कुल, आम दिनों में आप बल्कि ज्यादा हेल्दी खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं। रमजान में। और बहुत से आप देखा करें लोगों के वजन बढ़ जाते हैं रमजान में, मैंने तो ये देखा है, लोग ओवरवेट होते हैं। ऐसे और तबीयत खराब होती है, जिनको पहले शुगर थी तो उनको मजीद मसले बनते हैं। इम्बैलेंस वेट, तो इसका बैलेंस ही नहीं। और दूसरा, आप उसकी वजह से भी देखें, हेल्थ वाइज आप तो डॉक्टर हैं, जी आपको खाने के एटलीस्ट 1 आवर, हाफ एन आवर तो देना है जब पानी पीना है, राइट। जी जी अब बिल्कुल। शहरी टाइम पर आपने शहरी खाइए, जल्दी जल्दी ठूसा जो आपके जाता है, क्योंकि आपको पूरा दिन गुजार, फिर आपने उस पर 2-3 गिलास पानी भर के पिया और आखिरी सेकंड तक पिया ताकि दिन भर प्यास नहीं लगे। ये कैसे, हाउ डज इट, ये कैसे काम करेगा? ये तो हमारा तबाही हो जाती है हमारी। यही तो बल्कि मुझे याद है, मैंने अभी कुछ दिन पहले जिक्र किया था 2016-17 के रोजे थे ना, तो वो आपको याद है हीट स्ट्रोक जब हुआ था। वेरी यस, मुझे पाकिस्तान में, हाँ बहुत मुझे याद है, मैं खुद कराची में थी, बड़े खतरनाक रोजे थे और बिल्कुल ऐसी हालत होती थी पूरा दिन, मतलब आप कुछ खाओ नहीं, और जब रोजा खोलो तो पानी तो मैं इतना पीती थी, पूरी पूरी बोतलें खत्म होती थी, और उसके बाद तो कुछ खाने की हिम्मत नहीं होती थी फिर। कौन ये कितना अनहेल्दी है ये, कि सिर्फ जी। पूरा दिन पानी पी रहे हो, रोजा Yes. खोल के बस पानी पियेंगे सिर्फ, और कुछ खाने की हिम्मत ही नहीं होती थी, आप इतने डिहाइड्रेटेड होते थे। बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाती है। और जहां तक बड़ी उम्र है, चले 18-19 एज सही है, 9 years old kids, उनको रोजे रखवाए जा रहे हैं, वो तो उनके लिए तो सख्त खतरनाक चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। एक आध रोजा वीक में रखवा दिया जाए तो सही है, लेकिन उनको बहुत से पेरेंट्स तो कहते हैं पूरे रोजे रखो, तुम यू आर 10 years old, यू आर सपोज्ड टू, आपको पूरे रोजे रखने थे। ये चीज है। एनीवे, आई वाज डिफरेंट मदर, मैंने अपने बच्चों को फोर्स कभी नहीं किया था, या व्हेन दे वर अराउंड 12 तो उनको कहती थी कि चलो एक आध रोजा, वो भी विंटर में जब आए थे। तो समर का तो मैंने कहा था कि नो, बहुत टफ होगा तुम्हारे लिए, मत रखो, स्कूल जाते वक्त मत रखो, लेकिन ये है कि घर में अगर वीकेंड आ जाता है तो रख के सो जाओ, उस पर आराम से उठो नहीं। कोई ये हो सकता है ना पॉसिबल, आप रोजा रख के सो जाए। जी ऐसे ही है, और लोग ऐसे ही करते हैं मेजोरिटी पाकिस्तान में। लेकिन हम अगर वेस्ट में रह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं? आपका तो पूरे दिन आपको काम करना है, जॉब पे जाना है, अगर आपके पास ऐसे ही, और कोई हाउस हेल्प कुछ भी नहीं है ना, घर पे भी आपको आके खुद ही करना है सब कुछ करना पड़े। तो ये सब वेरी स्ट्रेंज, और लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हम देखते हैं ना, 20 years old यहाँ की जो नेटिव वुमेन होती हैं, तो वो ऐसे भाग रही होती हैं जैसे लगता है कि वो टीनेजर हैं। बिल्कुल ये ऐसे कभी ही। तो it's so nice to talk to you, Risha. Take care yourself. जी Or बिल्कुल maybe- सेम यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. Okay. See you some other time. थैंक यू, सी यू टू, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के Okay. लिए। Okay. Bye. ओके बाय।